주일 예배 오신 거 환영합니다. Welcome to our main service for Flower Garden Baptist Church. 우리 서로 옆에 있는 분들과 인사하면서 이렇게 환영합니다. 반갑습니다. 예배 잘 오셨습니다. 할까요? I pray that this time will be a time will be filled with God's grace and God's love today. So let's pray at this time. 우리 이 시간에 기도하겠습니다. Let's pray. Father God, we thank you for your grace and faithfulness every single day. God, we thank you that we can have a place to come here every Sunday at 2 p.m. and gather as a church, as a body, to praise and worship you, God. And God, I pray that as we do so, that the heavens will look down on us with great love and joy as we praise Jesus' name together. And so, God, I pray that you'll be with us here today, that we can really experience your love and joy, and that we can sing with really happy hearts, God, of who you are. We love you, we thank you. In Jesus' name I pray. Amen. 우리 일어서서 찬양하겠습니다. Let's all stand and praise. 1, 2, 3, 4. 예수 열방에서만 예수 우리의 위로자 주는 온 땅의 영원한 소망 예수 어둠 속에 예수 변함없는 진리 주는 온 땅의 빛이 되시네 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라 주님만이 온 세상을 비추시네 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네 아멘. 자, 예수 열방의 소망 예수 열방의 소망 예수 우리의 위로자 주는 온 땅의 영원한 소망 예수 예수 어둠 속의 빛 예수 변함없는 진리 주는 온 땅의 빛이 되시네 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라 주님만이 온 세상을 비추시네 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주님만이 또 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라 주님만이 온 세상을 비추시네
생명의 주님 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라 주님만이 온 세상을 비추시네 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네 아멘. 우리 하나님께 영광 박수 올리겠습니다. 모든 이들 필요해 모든 이들 필요해 완전한 주 사랑 자비 베푸소서 모든 이들 필요해 구세주의 온유함 열방의 소망 예수 산을 옮기시는 내주는 능력의 주 그는 구원의 주 영원한 구원의 창조자 사망을 이기시고 예수 부활했네 내 실패와 두려움 내 실패와 두려움 주 받아주소서 나 채우소서 내 삶을 주께 드려 온전히 주 따르리 주께 순종해 주께 순종해 예수 산을 옮기시는 내주는 능력의 주 그는 구원의 주 영원한 구원의 창조자 사망을 이기시고 예수 부활했네 예수 산을 옮기시는 내주는 능력의 주 그는 구원의 주 영원한 구원의 창조자 사망을 이기시고 예수 부활했네 비추소서 비추소서 주님의 빛을 찬양해 다시 사신 왕의 영광을 예수 비추소서 주님의 빛을 찬양해 다시 사신 왕의 영광을 비추소서 비추소서 주님의 빛을 찬양해
왕의 영광을 예수 산으로 옮기시는 능력의 주 그는 구원의 주 영원한 구원의 창조자 사망을 이기시고 예수 부활했네 예수 산을 옮기시는 내 주는 능력의 주 그는 구원의 주 영원한 구원의 창조자 사망을 이기시고 예수 부활했네 닿을 수 없고 오를 수 없네 사망의 권세 놓인 우리 절망 가운데 하늘을 보며 주의 이름 나 부를 때 어둠을 뚫고 주님의 사랑 내 영혼을 비추시네 모든 것 이미 이루신 주님 주 예수 내 산소망 위대한 자비 위대한 자비 영원 못하며 한없는 은혜 표현 못해 내 죄와 수치 지기 위하여 이 땅 위에 주 오셨네 주의 십자가
시작된 아멘 아멘 praise God 죽음이 계신 유다의 사자 우리의 주 부활하셨네 언약의 말씀 언약의 말씀 이루어진 아침 주님의 혼 시작됐네 죽음이 계신 유다의 사자 우리의 주 부활하셨네 예수 주 승리하셨네 할렐루야 주의 이름 찬양해 할렐루야 내게 자유 주셨네 죄의 저주 끊으신 구원의 주 그 이름 주 예수 내 산소망 할렐루야 할렐루야 praise the one who set me free hallelujah death has lost its grip on me you have broken every chain there's salvation in your name Jesus Christ my living oh hallelujah hallelujah praise the one who set me free hallelujah death has lost its grip on me you have broken every chain there's salvation in your name Jesus Christ my living hope Jesus Christ my living hope oh God you are my living hope 이 시간에 기도하겠습니다. Let's pray. 우리 예수님은 죽으신 하나님이 아니시고 산에 막 그려진 그냥 아이돌 그런 하나님도 아니시고 그냥 신도 아니시고 예수 그리스도입니다. The one who left heaven and died on the cross for us. 아무 죄도 없으신데 아무 잘못도 없으신데 예수님이 오셔서 우리 위해서 죽으셨습니다. And I always ask myself why? 왜 하나님, 왜 예수님, 왜 우리를 그렇게까지 사랑하시고 왜 그렇게까지 우리를 그냥 은혜를 넘치는 예수님이 왜 그러셨을까? 그렇게 물어봤을 때 저는 그냥 답이 하나인 것 같아요. Because He loves us. That's it. He has no reason to do that. 우리는 계속 하나님과 거리를 두고 계속 우리 삶에 무시하고 계속 그러는데 예수님은 우리를 계속 그냥 faithful하게 pursue하십니다. And I think that's who our Jesus is. That's who we praise. And that's why we can just sit here and praise Him with everything that we have. That's the only thing that we can do. Praise Him and worship Him in our lives. And thank Him for who He is. So 우리 이 시간에 그렇게 합시다. Let's praise God. Let's thank God. Let's worship God here today as one church, as one body. Let's pray. Father God, we thank you so much for who you are, God. God, we thank you for your love and for your grace, God. God, we are sinners before you. We don't deserve your love at all, God. We constantly run away from you. We constantly abandon you. We ignore you. And every single part of our lives, God, we want to live for ourselves and ourselves alone. But God, yet your faithfulness somehow just transcends
transcends all of that, God. You come before us, God, and you save us, you rescue us, you love us so much, God, even though we constantly run and turn away from you. So, God, who are we to complain beside you? Who are we to go against you, God? We just fall on our knees and worship and praise you. That's the only thing we can do, God. So, God, I just pray that we just thank you with our hearts. We have a thankful heart. We have a heart full of joy and gratitude in our lives, and we live every single day, every single moment, praising and worshiping you for who you are, Father God. We love you, God. We thank you for who you are. 하나님 아버지, 저희를 향한 인자하심과 진실하심이 크고 영원하심을 찬양합니다. 우리가 한 몫으로 올려드린 찬양을 받으시고 오직 하나님만이 홀로 영광 받으소서. 하나님의 사랑으로 우리의 허물을 덮어주시고 건축자들이 버린 쓸모없는 돌들 같은 인생들을 불러주셔서 예배케 하시니 감사합니다. 그러나 우리들 가정 안에 예수님을 믿지 않거나 한때 믿었다가 지금은 하나님을 떠난 가족들도 있습니다. 주 예수를 믿으라, 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라는 말씀에 힘입어 이곳에 예배하는 우리 자신이 하나님 앞에서 바로 선 믿음의 사람이 되게 하옵소서. 기도 응답이 더디다고 조급하지 말게 하시고 하나님의 때에 우리의 기도를 들어주시리라는 믿음으로 어떤 상황에도 끝까지 예배하고 기도하게 하소서. 말씀을 전하시는 목사님을 성령 충만함으로 하나님의 말씀을 담대히 대언하게 하시고 듣는 자마다 그저 듣고 잊어버리는 메아리가 되지 말게 하시고 말씀을 받을 수 있는 좋은 마음의 밭이 되게 하옵소서. 잎사귀만 무성한 값어치 없는 인생이 아닌 우리의 매일의 삶 속에서 열매를 맺어가는 인생들이 되게 하소서. 입에 쓴 약이 몸에 좋듯이 하나님의 따끔한 해초리가 우리의 영혼을 살리는 말씀이라 받아들일 수 있는 성숙한 신앙인들이 되기를 원합니다. 하나님, 우리 교회를 위해 기도합니다. 예수님을 사랑하는 교회, 기도하는 교회, 성도들이 서로 사랑하며 덕을 세워가는 교회, 구원의 방주가 되어 복음의 통로가 되는 교회로 성장하게 하옵소서. 특별히 예수님을 사랑하는 마음으로 교회를 사랑하게 하옵소서. 교회 공동체 안에 있는 지체들을 서로 존중하고 사랑하는 건강한 공동체를 세워나갈 수 있기를 소원합니다. 하나님, 주의 나라가 확정되어 복음이 널리 퍼져나가기를 원합니다. 어두운 영의 세력이 강하게 느껴지는 혼란한 이때에 어두운 세상을 바로잡아 주실 분은 오직 하나님 한 분이심을 믿습니다. 우리가 상상하지 못하는 고통과 고난 가운데 있는 지구촌 곳곳에서 목숨 걸고 복음 전하시는 선교사님들과 함께하여 주시고 전쟁과 기근과 각종 연약한 환경 속에서 고통받고 있는 주님의 자녀들을 불쌍히 여겨 주소서. 그들을 향한 아버지의 아픈 마음을 아는 우리 공동체가 되게 하시고 우리도 선교지에 많은 관심을 갖고 기도하게 하옵소서. 하나님 아버지, 지금 간절히 기도함은 우리 교회에 적합한 찬양 사역자를 보내주옵소서. 주님을 사랑하는 마음으로 찬양 사역에 부름바 준비된 사역자님을 보내주시기를 간절히 기도합니다. 추수할 곳은 많은데 일꾼이 부족하다 탄식하신 예수님의 마음을 기억합니다. 하나님의 부르심에 응답하여 주의 종의 길을 가는 신학생들이 많아지기를 기도합니다. 우리 교회의 EM 예배의 부흥을 위해 기도합니다.
미래 세대를 이끌어갈 영혼들을 보내주시옵소서. 그리고 잠시 아버지의 집을 떠난 아버지의 아들, 딸들이 아버지의 품으로 다시 돌아와 예배하기를 소원합니다. 그리고 각자의 어려움을 겪는 차이는 있을지라도 고통과 고난 가운데 있는 저희들을 불쌍히 여겨주시고 만나 주시옵소서. 어떤 고난에도 주님만을 의지하며 찬양하며 살 수 있게 도와주소서. 예수 이름의 능력과 권세 있음을 믿습니다. 지금 올려드리는 기도가 하늘 보좌에 올려질 수 있기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 우리 이 시간 예수로 나의 구주 삼고 찬송하면서 주님 앞에 예배로 나아갑니다. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴 내 영 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 주 안에 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간 곳 없고 구속한 주만 보이도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 아멘. 계속해서 시편 104편 함께 교독하도록 하겠습니다. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 여호와 나의 하나님이여 주께서 옷을 입음 같이 빛을 입으시며 하늘을 휘장같이 치시며 바다 날개로 다니시며 바람을 자기 사신으로 삼으시고 불꽃으로 자기 사역자를 삼으시며 주께서 물의 경계를 정하여 넘치지 못하게 하시며 여호와께서 샘을 골짜기에서 솟아나게 하시고 산 사이에 흐르게 하사 공중의 새들도 그 가에서 깃들이며 그가 그의 누각에서부터 산에 물을 부어 주시니
아멘. 네, 잠시 광고 말씀 드리겠습니다. 이렇게 오늘도 이렇게 주일 예배 드리시는 우리 성도님들 정말 환영합니다. 축복드립니다. 복된 또 은혜로운 예배가 되길 바라겠습니다. 또한 계속해서 7월 달에도 계속 이렇게 큐티를 통해서 하나님의 말씀을 묵상하고 또 기도하면서 하나님과 동행하는 우리 성도님들 되시기를 바라겠습니다. 또 매주 금요 기도 예배가 금요 오후 5시 30분에 있습니다. 우리 많은 성도님들 이렇게 참석하셔서 또 예배드리고 또 기도하는 시간 가지시기를 바라겠습니다. 오늘도 예배 이후에 종교형 펠로십이 교육관 EM 예배실에서 있습니다. 예배 후에 바로 가지 마시고 우리 모두 함께 이렇게 참여하시면 좋을 것 같습니다. 또 친교 이후에는 큐티 소그룹 모임이 딱 부서별로 있겠습니다. 우리 모든 성도님들이 이렇게 모이기를 사모하는 우리 성도님들 되시기를 바라겠습니다. 사역자 공고입니다. 예배부를 섬겨주실 지금 찬양 사역자를 찾고 있습니다. 계속 이를 위해서 기도 부탁드리겠습니다. 사역자 동정 및 예배 안내입니다. 계속해서 지금 허재성 목사님 가정이 지금 한국에 방문 중입니다. 우리 허재성 목사님 어머니를 위해서 계속 기도해 주시고 또 허 목사님이 지금 출타 중인 관계로 그동안에는 제가 다 같이 함께 계속해서 예배를 드리도록 하겠습니다. 성도 동정입니다. 우리 박선호 형제님이 현재 미국 이제 군 입대 준비를 과정을 위해서 지금 오클라호마로 지금 훈련에 떠났습니다. 그리고 이영미 집사님, 또 우리 신선영 자매님, 또 우리 조소원 자매님이 다른 곳에 계시거나 또 지금 한국을 방문 중에 있습니다. 어디든지 그곳에서 예배 잘 드릴 수 있도록 좀 기도해 주시고, 또 우리 특히 육체적으로 또 힘드신 우리 성도님들, 또 영적으로 어려움을 겪는 우리 성도님들을 위해서 계속 중보기도 부탁드리겠습니다. 네, 사역 안내입니다. 달라스 은퇴 목사의 섬김이 2026년 은퇴 목사의 섬김이 8월 17일 월요일에 있을 예정입니다. 기억해 주시면 감사하겠습니다. 또 계속해서 네, 오늘도 또 이렇게 한 영혼을 위해서 또 우리가 개인과 가정과 교회를 위해서 우리가 같이 또 기도하면 좋겠습니다. 그리고 다음 주 대표 기도는 임혜자 집사님, 성경 봉독은 박연희 권사님, 헌금위원은 유경옥 집사님, 광고 담당은 임혜자 집사님입니다. 감사합니다. 우리 이 시간 함께 기도하기를 원하는데요. 지금 허 목사님께서 한국에 방문 중이신데 허 목사님 어머님께서 현재 암투병 중에 계십니다. 근데 그 전에 2번 정도 항암 치료를 받지 못하셨습니다. 근데 요번에 항암 치료를 받기 위해서 병원에 입원하셨는데 여전히 육체적으로 약함이 있어서 이번에도 항암 치료를 받지 못하고 퇴원을 하시게 됐습니다. 이제 다시 2주 후에 어느 정도 기력이 회복되면 항암 투석을 치료를 하겠다고 약속했는데 우리 그곳에 가셔서 또 큰 위로가 되고 또 생명을 주관하신 하나님께서 또 일으키시고 또 부활하시고 아멘. 그래서 이 젊은 목회자의 목회의 길을 위해서 기도하는 기도의 어머니로 그렇게 설 수 있도록 다시 한번 그 가정 전체를 부활해 주실 하나님을 우리가 의지하면서 기도하시면 좋겠습니다. 그리고 우리 EM 멤버인 재성 형제님께서 지난주에 우리 이 시간 하나님의 말씀 봉독하는 시간인데요. 우리 이영미 집사님께서 지금 휴스턴의 아웃 오브 타운 중에 계십니다. 한 달 여정으로. 그래서 오랜만에 우리 다 같이 일어나셔서 교독하고 그렇게 하나님의 말씀 선포하는 시간 가지기 원하는데요. 오늘 주님께서 주시는 말씀 예레미야서 18장 1절에서 6절까지 말씀입니다. 제가 한 절 읽고 여러분 한 절 읽고 그렇게 교독해서 읽도록 하겠습니다. 여호와께로부터 예레미야에게 임한 말씀에 이르시되 내가 토기장이의 집으로 내려가서 본즉 그가 농로로 일을 하는데
그때 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 아멘, 아멘. 우리 귀한 성도님들 오늘도 주님 앞에 나와서 예배합니다. 주님의 이름으로 축복하고 또 환영하고 우리 예배 시작 전에 한번 옆에 분들과 다시 한번 인사할까요? 참 잘 오셨습니다 하고 한번 인사합시다. 참 잘 오셨습니다. 참 잘 오셨습니다. 감사합니다. 하나님을 믿는 저와 여러분들은 어떤 사람이라고 이야기했죠? 바로 은혜를 입은 사람입니다. 아멘. 하나님을 믿는 저와 여러분들은 그 은혜를 입고 살아가는 사람입니다. 그리고 그 은혜 때문에 우리는 구원의 기쁨을 입고 그렇게 오늘도 살아가게 됩니다. 오늘 입다라는 주제를 가지고 이 세 번째 시간을 가지는데 한번 따라할까요? 지으심을 입다. 이 지으심을 입다라는 제목을 가지고 다시 한번 저와 여러분 은혜를 나누는 귀한 시간이 되기를 간절히 바랍니다. 아멘. C.S. 루이스라는 사람이 있습니다. 혹시 들어보신 분 한번 손 내려주세요. 그렇죠? 다들 들어보셨어요, 그렇죠? 이 C.S. 루이스라는 사람이 있는데 영국 옥스포드 대학교의 교수이면서 또 평신도 복음 신학자였던 그런 사람이었습니다. 특히 우리들에게는 나니아 연대기 들어보셨을 거예요, 그렇죠? 이 나니아 연대기라는 소설과 영화로도 잘 알려진 그런 분이기도 합니다. 근데 그가 쓴 책 중에 고양이의 시각이라는 책이 있는데 그 책에 이런 내용이 짤막하게 나옵니다. 어떤 내용이냐면 어느 날 푸쉬라는 이름의 고양이가 런던을 방문합니다. 그리고 런던을 방문하고 돌아오는 길에 C.S. 루이스를 만나게 되지요. 이 C.S. 루이스가 반갑게 고양이를 맞이하면서 푸쉬야, 너 어디 갔다 오니? 그렇게 고양이에게 이야기하니까 이 고양이가 응, 나는 여왕을 만나러 런던에 갔다 오는 길이야 라고 그렇게 대답을 했습니다. C.S. 루이스가 다시 물었습니다. 푸시야, 여왕을 만나러 런던을 갔는데 그럼 거기서 너가 본 것 중에 가장 좋았던 것 하나만 얘기해줘. 이렇게 이야기하니까 이 고양이가 대답을 합니다. 응, 나는 거기서 여왕의 의자 밑에 있던 쇳쥐를 본 것이 가장 좋았어. 라고 그렇게 대답을 하더라는 것입니다. 우리 귀한 성도님들, 지금 이 글 내용이 도대체 이게 뭐지? 무엇을 이야기하는 거지? 이렇게 의아해 할 수 있지만 이 짧은 글은 저와 여러분들에게 많은 생각을 하게 만드는 겁니다. 무슨 생각이냐면 고양이가 여왕을 만나기 위해서 런던에 갔습니다. 고양이는 그곳에서 아름다운 궁전을 보고 또 궁전 안에 가서 엘리자베스 여왕도 보고 또 그 궁전의 찬란한 모습이나 아름다운 역사적인 서적들을 볼 수 있었습니다. 하지만 그것들을 모두 지나쳐서 겨우 여왕의 의자 밑에 기어다니는 생쥐를 보았다는 겁니다. 그리고 그것이 본 것 중에 가장 좋았던 것이라 그렇게 이야기합니다. 고양이에게 가장 큰 관심거리는 바로 생쥐일 수 있습니다. 왜요? 그것이 그에게 양식이고 또 먹고 사는 문제였기 때문입니다. 우리 귀한 성도님들, 이 무슨 이야기냐면 우리는 대부분 하나님의 능력을 믿는다고 말합니다. 그리고 그 증거로 예배의 자리에 지금 이곳에 나와 있습니다. 그런데 살다 보면요, 믿는 것으로만은 삶이 별로 달라지는 것이 없습니다. 내가 주님을 믿고 주님을 예배하는데 내 삶에는 여전히 달라진 것이 없이 고난의 연속이고 아픔의 연속이고 그렇게 가슴을 움켜쥐면서 살아갈 날들이 많이 있다는 겁니다. C.S. 루이스의 고양이처럼 궁전에 있을지라도 고양이의 관심이 오직 먹이에 있듯이 하나님을 믿는다고 하지만 우리의 생활은 여전히 세상의 관심으로부터 가득 채워져 있다는 겁니다. 이것을 신앙생활에서 가장 위험한 신학적 용어로 자기 확신의 신앙이라고 그렇게 부릅니다. 자기 확신의 신앙,
뭔가 믿음이 크게 있는 것처럼 보이지만 하나님의 확실한 신앙이 아니라 자기가 보고 자기가 느끼고 자기가 경험하는 그것만이 확실한 신앙이라고 믿는 것이 바로 자기 확신의 신앙이라는 겁니다. 이게 무슨 뜻이냐 하면 여왕을 만나는 것도 좋고 아름다운 궁전을 보는 것도 좋지만 그것보다 오로지 생지가 자신에게 가장 중요하다고 생각하는 것이 바로 자기 확신의 신앙이라는 겁니다. 그리고 이 신앙은 대부분 저와 여러분들이 오늘도 가지고 있는, 그리고 최대의 관심사로 가지고 있는 그런 모습이기도 하다는 거죠. 즉 하나님을 만나는 것도 좋고 또 지금 교회에 나오는 것도 좋고 그래서 함께 예배 드리는 것도 좋지만 그것만으로 당장은 우리의 삶이 나아지거나 달라지지 않는다는 겁니다. 지금 기도한다고 해서 그 기도의 응답이 순간적으로 이루어지는 것도 아닙니다. 그러다 보니 세상 살아가는 가운데 돈의 문제, 또 먹고 사는 문제가 언제나 저와 여러분들에게 최대의 관심사입니다. 이것이 바로 자기 확신의 신앙입니다. 내가 믿는 것이 가장 중요하다라는 그런 이야기죠. 그래서 로마서 10장 3절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 어떻게 한다고요? 힘써서 하나님의 의에 복종하지 않으려 하는, 내가 이거 믿으면 뭔가 세상에 손해가 될 것 같아, 이건 아닌 것 같아. 이것이 바로 저와 여러분들의 모습이라고 성경은 이야기합니다. 그래서 흔히 사람들은 이 세상에서 일어나고 있는 이해할 수 없는 많은 일들에 대해서는 조금도 의심 없이 눈에 보인다는 이유로, 경험했다는 이유만으로 그냥 묵묵히 받아들이고 믿으려 하는 경향이 있습니다. 그렇게 살아가는 경향이 있습니다. 하지만 우리의 이성으로 도저히 알아낼 수 없는 이 영적인 신비, 또 영적인 진리, 그리고 영적인 기적들에 대해서는 전혀 받아들이려 하지 않는 모습으로 우리는 신앙생활하고 있다는 겁니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 한 마리의 얼룩덜룩한 검은 젖소가요, 이 목장에 나가서 초록색 풀을 다 뜯어먹고 저녁이면 집으로 돌아와서 그 다음날 아침에 하얀 우유를 짜냅니다. 다음날 아침에 어떻게 하얀 우유를 만들어내는지 그것을 다 이해하고 여러분들은 우유를 드시고 계신가요? 우리가 하얀 쌀밥을 먹고 어떻게 이렇게 검은 머리가 나고 또 그 말랑말랑한 쌀밥이 몸에 들어가서 어떻게 이 딱딱한 뼈를 만들어내는지 다 이해하면서 지금 오늘을 살고 계시냐는 거예요. 그냥 눈에 보인다는 이유 하나만으로 그렇게 믿고 살아가는 겁니다. 반면에 위대하신 하나님의 신비로운 역사는 보이지 않는다는 이유로, 또 합리적으로 이해할 수 없다는 이유 하나만으로 그냥 믿으려 하지 않습니다. 애써서 믿으려 하지 않는 겁니다. 성경을 보면 예수님이 무리를 걸으셨습니다. 무리를 걸으셨다 그러면 아멘하고 믿는 것이 바로 믿음입니다. 하지만 그걸 머리로 생각해 가지고 아마 바닷물이 다 빠진 썰물 때 배에서 뛰어내렸는데 그것이 마치 무리를 걷는 것처럼 보여서 그랬을 거야. 자기 확신의 신앙, 자신의 합리적인 생각으로 그냥 이해하면서 넘어갑니다. 한 어린아이가 드린 보리떡 5개와 물고기 2마리가 5,000명이나 되는 사람들을 먹이는 기적을 예수님이 일으켜 주셨습니다. 그러면 그 기사를 보면서 아멘 하고 믿음으로 받아들이고 믿는 것이 바로 저와 여러분들의 신앙입니다. 근데 그걸 또 합리적으로 생각해서 아마도 아이가 들이니까 어른들이 너무 부끄러워서 하나 둘씩 이렇게 도시락을 내다 보니까 다 먹고 12광줄이나 남았을 거야 라고 그렇게 자기 확신의 신앙을 가지고 성경을 이해합니다. 우리 귀한 성도님들, 우리 몸에 심장이 있습니다. 이 심장은 1분 동안 4리터, 약 1갤론의 피를 펌프질합니다. 따져보면 1시간에 240리터의 피를 계속해서 퍼올리면서 우리를 지금 생명으로 살게 만드는 겁니다. 그런 기적이 매일 우리 몸에서 일어나는데 여러분 그것을 느끼면서 지금 살아가고 계신가요? 오래전에 저희 형님이요,
이 의과대학을 다닐 때 해부학 시간이 있었다고 합니다. 그 해부학 시간이 있는데 해부학 시간에 이 수업 도중에 갑자기 뜨거운 눈물을 흘리면서 바닥에 털썩 주저앉은 일이 있었다고 오래전에 간증했습니다. 그래서 왜 그랬냐고 물었더니요, 해부학 시간에 보니까 우리 몸의 심장에는요 아무런 펌프나 아무런 전동이 없다는 거예요. 펌프도 없고 무슨 전동기도 없는데 계속해서 피를 펌프해 가지고 그 피를 온몸으로 이렇게 공급하더라는 거예요. 도대체 이것이 어떻게 움직이는지 도저히 이 머리로는 이해가 가지 않더라는 겁니다. 그리고 온몸의 각 기관들이 어떤 장치 하나 없이 움직이면서 작동하는 모습이, 이거는 기적이 아니면 해석할 수 없게 느껴지더라는 거예요. 그래서 정말 하나님 말고는 이 현상을 설명할 수 없겠구나. 그 자리에서 주저앉아 하나님을 다시 만나고, 아멘, 그 하나님의 능력을, 생명 주신 하나님의 그 사랑을 만나고 이 감격해서 눈물을 흘렸다는 거예요. 우리 귀한 성도님, 대부분 육지의 동물들은요 하루 종일 두 발로 일어서서 다니지 못합니다. 하지만 사람들은 하루 종일 두 발로 걸어서 다니고 뛰어다니고 또 부딪혀도 잘 넘어지지 않습니다. 그 이유가 사람의 귀 안에 균형을 잡는 아주 조그마한 달팽이관이 있어서 그렇답니다. 몸집이 크던 몸집이 작던 각자 몸속에 있는 그 달팽이관은요 끊임없이 중심을 잡으려고 오늘도 운동하고 있다고 합니다. 그런데 그런 기적을 저와 여러분 오늘 이 시간에 느끼면서 살아가고 계시냐는 거죠. 우리가 과학 시간에 배웠듯이 지구는 자전합니다. 그런데 지구가 돌아갈 때, 자전할 때 지금도 어마어마한 굉음을 낸다고 합니다. 지구가 자전하면서 구구구구구 이런 식으로 이 굉음을 낸다고 합니다. 하지만 우리 귀는 너무 큰 파장의 소리를 못 듣게 그렇게 지으심을 받았습니다. 만들어졌습니다. 그래서 이 소리를 들을 수 없는 겁니다. 혹시 여러분들 중에 지구가 돌아가는 소리 들어보신 분 계세요? 한번 손 들어보세요. 이건 진짜로. 저는 손 들었어요. 그렇죠? 인터넷에 보니까 과학이 발달해 갖고 그 주파수를 맞춰서 지구의 자전 소리를 녹음한 그런 기록들이 있긴 하더라. 그것이 지금 우리 귀에 들린다면 어떻게 되겠어요? 아마 고막이 이미 터졌을 겁니다. 반면에 너무 작은 소리도 듣지 못합니다. 그것이 얼마나 축복인지 모릅니다. 왜 그래요? 여러분, 만약에 집안 어딘가에 있을 바퀴벌레가요 그 또각또각또각또각, 카페트면 좀 나을 것 같아요. 그렇죠? 하지만 마룻바닥에서 또각또각또각 이 걸어다니는 그 세심한 소리를 듣는다고 생각해 보세요. 얼마나 끔찍하겠어요. 하루 종일 벌레 움직이는 소리 때문에 스트레스를 받아가지고 잠을 우리는 자지 못할 겁니다. 이 모든 것이 하나하나가 다 하나님이 만드셨습니다. 하나님이 지으셨습니다. 그래서 시편 193장 14절 말씀은 이렇게 우리들에게 이야기합니다. 내가 주께 감사하옴은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아느니라. 아멘. 믿음의 용사들은 이렇게 고백하는데 우리는 여전히 이러한 지음을 입고도 하나님을 믿으려 하지 않습니다. 뭐 우리에게 해답이 있는 것도 아니고 잘 알지도 못하면서 그냥 믿지 않는 겁니다. 아니, 애써 믿으려 하지 않는 겁니다. 좀 전에 전한 로마서 10장 3절 말씀처럼 하나님의 의도 모르고 그렇게 자기 의를 세우려고 힘써서 애써서 하나님의 의에 복종하지 않는 모습으로 저와 여러분은 살아가는 듯 하다는 거죠. 오늘 본문 말씀 저와 여러분이 너무나 잘 아는 말씀입니다. 그 유명한 토기장이와 진흙의 정의가 소개되고 있는 말씀이죠. 토기장이는 말 그대로 흙으로 그릇을 만드는 사람입니다. 그리고 오늘 말씀을 보니까 하나님께서 자신을 토기장이라 그렇게 비유해서 말씀하십니다. 진흙은 누구라고 이야기합니까? 바로 이스라엘 민족들, 그 민족들을 비롯해서 저와 여러분들이라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 여러분, 이게 무슨 얘기냐면요,
사람은 어느 누구도 자기 스스로 이 세상에 나오지 않았다는 겁니다. 여기에는 권세가 많고 아는 것이 많다고 예외일 수 없습니다. 하나님께서 토기장이시라면 사람은 아무리 잘났다 해도 진흙일 수밖에 없습니다. 그야말로 우리의 삶은 처음부터 끝까지 하나님의 손에 달려 있습니다. 하나님의 손에 지으심을 받았다는 겁니다. 하나님의 손에 지으심을 입고 창조된 저와 여러분의 삶이라는 겁니다. 또 토지가장에는 똑같은 진흙을 가지고도 여러 종류의 그릇을 만들 수 있습니다. 큰 그릇을 만들기도 하고 작은 그릇을 만들기도 하고 귀하게 쓰는 그릇을 만들기도 하고 아무렇게나 마음대로 자유롭게 사용하는 그런 그릇을 만들기도 합니다. 그래서 사실 그릇의 입장에 보면요, 기왕 자기가 만들어질 거면 좀 큰 그릇, 귀하게 쓰이는 그릇이 되고 싶을 수도 있습니다. 하지만 큰 그릇, 작은 그릇, 귀한 그릇, 마음대로 쓰는 그릇은 전적으로 토기장이가 결정하는 일이라는 겁니다. 그것을 우리는 확신으로 받아들여야 되죠. 마치 우리가 어머니의 뱃속에서 자신이 남자로 만들어질지 여자로 만들어질지 미리 알 수 없는 것과 마찬가지입니다. 또 남자이든 여자이든 한번 만들어진 성별은 우리 마음대로 바꿀 수가 없습니다. 우리가 남자가 되고 여자가 되는 것으로부터 우리 마음대로 할 수 없는 일이라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 우리는 사람의 피부의 색깔을 따라 황인, 백인, 흑인으로 구분합니다. 근데 세상에 어느 누구도 태어날 때 피부색을 자기 마음대로 결정해서 태어날 수 없습니다. 그리고 한번 정해지고 나면 절대로 바꿀 수가 없습니다. 나는 흑인같이 건강하고 정말 그런 모습으로 바뀔 거야. 아무리 연탄재를 발라도 흑인이 될 수 없어. 나는 백인처럼 그렇게 될 거야. 아무리 밀가루를 팔아도 그렇게 되지는 못합니다. 그렇게 우리는 지으심을 입고 이 땅에 태어나서 살아갑니다. 그래서 그 지으심에 감사하고 그 지으심에 만족하며 최선을 다해 사는 것이 바로 우리가 하나님의 목적을 이루며 살아가는 삶이 되는 것. 그것이 바로 지으심을 입음입니다. 성경에 보면 예수님이요, 달란트 비유를 통해서 저와 여러분들에게 말씀하시는 것이 있습니다. 어떤 내용이죠? 주인이 종에게 달란트를 맡기는데 똑같이 맡기지 않고 사람에 따라서 어떤 사람에게는 5달란트, 어떤 사람에게는 2달란트를 맡기고 또 어떤 사람에게는 1달란트를 맡겼다는 겁니다. 다시 한번 생각해 보세요. 맡은 사람으로서는 기왕이면 1달란트보다는 2달란트, 2달란트보다는 5달란트를 맡고 싶었을 겁니다. 하지만 누가 얼마를 맡느냐를 결정하는 것은 맡은 사람이 아니라 누구라고요? 바로 주인이라는 겁니다. 맡은 사람이 할 일은 자기가 받은 달란트를 잘 관리하는 겁니다. 실제로 달란트를 맡은 사람은 나중에 어떤 평가를 받습니까? 5달란트와 2달란트를 받은 사람은 착하고 충성된 종이라고 평가를 받지만 1달란트 받은 사람은 악하고 게으른 종이라는 평가를 받습니다. 그런데 그 평가의 기준이 뭐죠? 사실 세상의 기준으로 보면요, 달란트가 많고 적고로 그렇게 기준을 삼을 수 있습니다. 저 사람 달란트 굉장히 많은데, 저 사람 나보다 달란트가 더 많은데, 그것이 아마 세상을 비교하는 기준이 될 수도 있다는 겁니다. 그래서 5달란트 받은 사람과 2달란트 받은 사람은 그 사람 사이에서도 아마 차이가 있을 수 있습니다. 그런데요, 5달란트, 2달란트 받은 사람은 글자 하나 다르지 않고 똑같이 착하고 충성된 종이라고 평가를 받았습니다. 그러니까 주님이 보실 때 착하고 충성된 종과 악하고 게으른 종이 구분하는 그 기준, 결코 많이 가지고 적게 가진 것이 아니라는 겁니다. 많이 배우고 못 배운 것이 아니라는 겁니다. 받은 달란트를 얼마나 잘 관리했느냐. 아멘. 관리했느냐. 그래서 얼마나 남기는 삶을 살았느냐. 그래서 얼마나 남긴 것을 하나님 나라의 영광을 위해서 주님 앞에 올려드렸느냐. 우리 귀한 성도님, 우리 모두는 다 지으심을 입은 사람들입니다. 우리가 남자로 태어나고 여자로 태어나고
그 이유를 알기는 어려울 수 있습니다. 또 왜 내가 하필이면 황색 동양인으로 태어났는지 그 이유를 아는 것도 쉽지는 않습니다. 하지만 분명한 것은 여기 있는 우리만 해도 하나님은 우리 모두를 각기 다르게 만드셨다는 겁니다. 여기에 대해서 우리는 결코 불평할 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 하나님이 우리를 만드신 토기장이이시기 때문입니다. 그래서 우리는 하나님께서 만드신 목적에 순종하고 충실하게 살아가야 하는 겁니다. 그것이 바로 지으심을 입은 은혜입니다. 이 모습 이대로 주님 받으소서. 아멘. 우리가 그렇게 찬양하잖아요. 지으신 이 모습 이대로 주님 영광 받아 주옵소서. 남자가 여자가 그렇게 중요한 것이 아닙니다. 잘생기고 못생긴 것이 중요한 것이 아닙니다. 예쁘고 안 예쁜 것이 중요한 것이 아닙니다. 키가 크고 키가 작은 것이 중요한 것이 아닙니다. 저는 오랜 세월 동안 이 키 작은 것 때문에 컴플렉스가 있었습니다. 근데 하나님을 알아가면 알아갈수록 키 작은 것이 컴플렉스가 되지 않습니다. 키 작다고 결혼을 못한 것도 아닙니다. 저는 결혼했습니다. 또 자식을 못 낳는 것도 아닙니다. 아들 둘을 낳았습니다. 우리가 5달란트를 받던 2달란트를 받던 그것이 우리를 자랑하고 드러내는 목적이 되어서는 안 되는 겁니다. 지으심을 입은 그대로 우리는 하나님이 만드신 목적대로 순종하며 살아가는 겁니다. 선하게 착한 일들을 이루면서 말이지. 하나님은 오늘도 저와 여러분들을 빚으십니다. 그분의 뜻과 그분의 계획대로 계속 우리를 만드시고 또한 빚어가십니다. 그래서 오늘 4절 말씀을 보니까 때로는 토기장이가 진흙으로 그릇을 만들 때 그 그릇이 터지고 갈라지고 깨져서 원래 모습과 다르게 만들어지기도 한다라고 말씀하고 있습니다. 그런데 그 그릇을 만들 때 그릇이 터지는 이유가 대부분은 바로 그 진흙 안에 이물질이 들어가서라고 이야기합니다. 이 이물질이 들어가면 제대로 그릇이 만들어지지 않고 제대로 된 모양으로 만들어지기가 어렵고 그러다 보면 터지기가 일쑤입니다. 그런데 중요한 것은 토기장이는 오늘도 그 그릇을 빚으신다는 겁니다. 이물질이 들어간 진흙이라 할지라도 그냥 버리지 않으시고 다시 만들어 가신다는 거예요. 오늘 본문을 계속 읽다 보면요, 7절 말씀에 하나님이 우리 안에 죄악의 이물질이 있으면 어느 누구라도 그것을 뽑거나 부수거나 해서 다시 새롭게 만드시겠다. 아멘. 새롭게 만드시겠다. 그래서 8절 말씀을 보면요, 한번 볼까요? 만일 내가 말한 그 민족이 그의 악에서 돌이키면 내가 그에게 내리기로 생각했던 재앙에 대해서 뜻을 돌리시겠다. 아멘. 구원하시겠다는 거예요. 비록 죄인으로 지옥에 갈 인생이지만 돌이켜 주님 앞에 오면 내가 다시 빚겠다, 구원시키겠다. 아멘. 주님이 말씀하시는 거예요. 아무리 이물질과 불순물이 많은 진흙이라고 할더라도 그것을 골라내면 절대로 버리지 않으시겠다는 거예요. 우리를 사랑하셔서 끝까지 포기하지 않으시고 구원하시겠다는 하나님의 강한 의지가 나타나 있는 겁니다. 그런 하나님 앞에 우리는 지으심을 입은 은혜의 사람들이라. 우리 귀한 성도님, 보이는 것만 믿으려 하지 마세요. 보이지 않지만 우리의 삶을 주관하시는 그 하나님이 저와 여러분들의 주인 되신 하나님이십니다. 하나님을 믿는 것을 자꾸 거부하지 마세요. 세상 때문에 하나님의 의에 대해 모른 척 애써 고개 돌리지 마세요. 지으심을 입은 자연을 바라보면서 하늘의 별과 달과 해는 어떻게 저렇게 높이 공중에 떠 있지? 그렇게 이해할 수 없는 일들이 있다 하더라도 하나님이 우리의 토기장이시지. 아멘. 지으심을 입은 그대로 하나님이 우리를 만드신 분이지. 그렇게 지으심을 입은 은혜로 믿고 살아가는 저와 여러분들이 되어야 하는 겁니다. 세상을 살다 보면 진흙인 우리에게도 많은 이물질과 불순물의 제약이 생깁니다. 그릇으로 치면 터지고 금이 간 그런 모습일 수 있습니다. 하지만 토기장이가
이 이물질이 든 진흙이라도 버리지 않는 것처럼 하나님은 이물질과 불순물이 많은 저와 여러분들을 절대 버리지 않겠다 말씀하십니다. 구원의 그날까지 끝까지 빚으시겠다고 말씀하고 계시는 겁니다. 하나님은 어떻게 해서든 그렇게 이물질과 불순물도 제거하면서 우리를 소중한 그릇으로 만들어가고 계시기를 원하십니다. 터지고 금이 간다고 해도 무조건 버리지 않으시고, 아프고 힘들어도 쓰러져도 좌절하여 넘어져도 일으키셔서 다시 한번 빚으시는 하나님의 입으심의 은혜, 지으심의 은혜. 아멘. 그것을 우리는 기억해야 하는 겁니다. 성경에 보면 막달라 마리아라는 인물이 나옵니다. 막달라 마리아는 이스라엘 여인이고 아브라함의 후손입니다. 그런데 이 여인이 7번이나 귀신에 들렸습니다. 귀신은 세상의 권세를 뜻합니다. 그 귀신이 바로 7번이나 들었다는 겁니다. 오늘 말씀대로 하면 세상의 죄인, 이물질인 이 불순물 때문에 지금 막달라 마리아는 터지고 금이 가고 아무짝에도 쓸모없는 그런 그릇의 모습일 수도 있다는 겁니다. 그래서 같은 유대인들에게도 그 죄인이라고 손가락질 받는 그런 처지가 되었습니다. 하지만 예수님께서는 이 여인에게 이물질과 불순물을 제거해 주셨습니다. 터지고 금이 간 그 그릇을 다시 만들어 주셨어요. 결국 위대한 아브라함의 후손이 되게 하셨다는 거예요. 우리가 잘 아는 삭개오라는 사람도 있습니다. 삭개오 역시 유대인으로 아브라함의 후손이었습니다. 아마 어렸을 때부터 율법도 잘 배웠을 겁니다. 출신이 유대인이고 아브라함의 후손이니까요. 하지만 자라면서 자기도 모르게 세상의 물질과 세상의 권력과 세상의 지위와 세상의 욕심에 끌려서 아마 믿음을 버렸을 것 같습니다. 믿음을 버리고 오히려 이스라엘을 핍박하는 로마의 세리장이 되었습니다. 실제로 삭개오가요, 예수님을 만나서 한 말을 한번 생각해 보세요. 속여서 빼앗은 것은 4배를 갚겠다고 그렇게 얘기했습니다. 그러니까 실제로 세리장에게는 직책을 통해서 자기 욕심을 계속 채우는 그런 죄를 범했다는 겁니다. 자기 자신을 너무나 잘 알고 있었죠. 삭개오 역시 진흙으로 치면 너무나 많은 이물질과 불순물이 섞여 있었습니다. 또 그릇으로 치면 너무나 많이 터지고 금이 갔을 겁니다. 그런데도 예수님께서는 삭개오의 집에 구원이 이루었다, 아멘 라고 다시 새로운 그릇으로 만들어 주셨다는 겁니다. 우리 귀한 성도님들, 이제 말씀을 마치려고 해요. 저와 여러분들은 처음부터 끝까지 하나님의 손에 지으심을 입은 사람들입니다. 아멘. 하나님으로부터 지으심을 입고 그 은혜대로 살아가는 사람들입니다. 때로 살다 보면 우리 역시 이물질과 불순물 같은 잘못과 죄 때문에 터지고 금이 가고 또 허물을 드러낼 수 있는 그런 존재들입니다. 하지만 지으심을 입은 그대로 하나님의 손길을 의지하며 나아갈 때 하나님은 계속해서 우리를 빚으시고 우리를 만드시고, 아멘, 우리를 사용하실 줄 믿습니다. 지으심 그대로 우리에게 베푸시는 하나님의 은혜를 생각하면서 우리는 겸손히 주님이 나의 주님 되심을 믿으면서 그렇게 믿음으로 살아가야 하겠습니다. 바라기는 자신의 확신의 신앙, 내 생각, 내 이성, 내 판단을 내려놓고 우리를 창조하신 전능하신 하나님을 끝까지 믿고 살아가는 복된 저와 여러분들 모두가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 우리 한번 기도할까요? 간절한 마음으로. 오늘 이 자리에 계시는 여러분들 한 분 한 분을 생각하면 정말 은혜와 감사만이 생각이 나는 겁니다. 때로는 우리 역시 터지고 금이 가고 깨어진 모습으로 살아가는 존재일 수 있습니다. 하지만 오늘도 우리를 빚으시기 위해서 우리를 부르시는 그 하나님의 은혜,
그 은혜로 우리를 다시 지으시고 우리를 세워주시는 그 하나님의 긍휼이 저와 여러분에게 이 자리에 있는 겁니다. 우리 귀한 성도님들, 이 모습 이대로 주님이 지으셨으니 이 모습 이대로 주님께서 사용하시리라 믿고 우리는 주님과 함께 행복한 믿음의 동행을 하면 되는 겁니다. 보이는 세상에 타협하지 아니하고 우리 하나님을 끝까지 믿고 나가는 저와 여러분이 되기 위해서 주님이 주인 되신 하나님이 우리에게 지으심의 은혜로 우리를 입히시고 우리를 이끄시는 것을 기억해야 하는 겁니다. 하나님, 이 모습 이대로 주님과 함께 은혜를 나누며 동행하기를 원합니다. 평생 이 모습 이대로 주님께 감사하며 살아가는 영혼 되기를 원합니다. 하나님, 주님과 동행함이 기쁘고 주님과 동행함이 은혜이고 그렇게 은혜를 입고 기쁨을 입고 오늘 지으심을 입으며 주님과 함께 동행하길 원합니다. 감사합니다. 하나님, 우리 이렇게 간절한 마음으로 주님 앞에 기도하며 나갈 수 있는 복된 이 시간이 되길 원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 지으심 그대로 아버지 하나님, 저희가 주님과 함께 동행합니다. 지으심 그대로 우리가 주님과 함께 삶을 누립니다. 지으심 그대로 그렇게 기뻐하며 순종하며 만족하며 주님과 함께 이 세상의 길을 걸어갑니다. 죽음이 우리의 앞길을 가로막는 그날까지, 또 생명이 다하는 그날까지 지으심을 입은 그대로 이렇게 주님과 함께 동행하며 살아가기를 원합니다. 그 믿음으로 주님을 예배하며 살아가기를 원합니다. 그 믿음으로 주님을 섬기며 살아가기를 원합니다. 그 믿음으로 서로 사랑하며 살아가기를 원합니다. 오늘 이 말씀이 우리의 심령 가운데 아버지 안에 못 박혀서 아버지 주님의 주심의 은혜가 우리의 삶 가운데 넘쳐나는 우리 시간 예수 앞에 나오면 찬송하면서 주님께 귀한 봉헌하는 시간 가지기 원합니다. 예수 앞에 나오면 모든 죄 사하고 주의 품에 안기며 편히 쉬리라. 우리 주만 믿으며 모두 구원 얻으며 영생 기도할까요? 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 우리에게 생명 주시고 호흡 주시고 우리를 이렇게 지으신 그 창조의 은혜를 주셔서 우리가 이 땅에서 주님과 함께 동행할 수 있도록 은혜 내려주심을 감사합니다. 그 은혜로 말미암아 오늘 이 시간 주님 앞에 나와 예배합니다.
또한 예배할 때 말씀에 순종하여 빈손으로 나오지 아니하고 주님께서 주신 것 중에 그 일부를 떼어 주님 앞에 올려드립니다. 내 가진 모든 것이 생명을 주관하시는 하나님의 것이라고 말씀의 아버지 하나님 믿음으로 그렇게 주님 앞에 고백하며 주신 것 중에 그 일부를 떼어 주님 앞에 드리는 손길들이 있습니다. 하나님, 그 손길들 오늘 이 시간 일일이 기억하시고 하늘 문을 여시고 복 주시되 풍성하게 차고 넘치게 복 주셔서 세상 끝나는 날까지 주님께서 나를 창조하시고 지으셨다는 그 은혜만을 생각하며 기쁨으로 감사함으로 주님과 동행하는 복된 손길들 될 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜로 함께하여 주옵소서. 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 우리 귀한 성도님들, 이제 예배 마칠 텐데. 우리에겐 소원이 하나인데 주님 다시 오실 그날까지 우리 가슴에 새긴 주의 십자가 사랑 나의 교회를 사랑케 하네. 주의 교회를 향한 우리 마음 희생과 포기와 가난과 고난 하물며 죽음조차 우리 막을 수 없네. 우리 교회는 이 땅의 희망 교회를 교회 되게 예배 되게 우릴 사용하소서. 진정한 부흥의 날 오늘 임하도록 우릴 사용하소서. 성령 안에 예배하리라. 자유의 마음으로 사랑으로 사역하리라. 교회는 생명이니 교회를 교회 되게 예배 되게 우릴 사용하소서. 진정한 부흥의 날 오늘 임하도록 우릴 사용하소서. 우릴 사용하소. 다시 한번 고백합니다. 우릴 사용하소서. 우릴 사용하소서. 이 시간 기도합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무궁하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심의 또 다른 큰 은혜가 오늘 이 시간 주님 앞에 고개 숙여 간절히 바라기는 지으신 이 모습 이대로 어떤 상황과 환경 가운데서도 주님께서 창조하시고 빚어주신 지으신 이 모습 이대로 주님과 함께 평생 동행하며 살아가기를 원합니다. 고백하며 주님의 두 손 꼭 붙들고 주님과 함께 이 신앙의 길 끝까지 걸어가기를 다짐하는 이 고개 숙인 모든 주님의 사랑하는 권속들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원드리옵나이다. 아멘.